ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਅਜੀਜ਼ੁਲ ਨਵਾਜ਼ ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸੋਦਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿਰਾਸ ਆਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਬਾਲ ਗਾਥਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਕਥੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਦਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੈਯਦ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੁੜਾਮ ਠਸਕਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਦਰਸ ਕੋ ਸੈਦ ਭੀਖ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹਟਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਮਨਾਏ। ਇੱਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਮਨ ਲੁਭਾਵਨੀ, ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਦੁਆਇ ਪਦ ਸੁੰਦਰ ਜਿਉ ਅਰਬਿੰਦ, ਜੈਸੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਧੂੜ ਦਾ ਕਣ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ। ਦੁਆਇ ਪਦ ਸੁੰਦਰ ਜਿਉ ਅਰਬਿੰਦ, ਸੋ ਦਾਸਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਆਨੰਦ ਦਾਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਸਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਆਨੰਦ ਦਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ। जितने भागशाली हाजरीन हाजरी भर रहे हो, एक बारी आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कोमल लाल आकार लघु अंगुरी। इस तरह दे नाल महाराज जी दे कोमल लाल आकार लघु लघु उंगरी एक सार सुबह दुत सानी। कोमल कोमल खूबसूरत चरण कमल हन, हस्त कमल हन ते कोमल कोमल हत्थां दियां उंगलियां हन। एक सार दुत सानी चमक रहीआं हन। चकवन चारु सुरंग सुगोल। इस तरह दे नाल बहुत चिकने भाव चमकदार सोहणे रंग दे ते गोल हन। दिपै एक सार सुभै दुत सानी। दिपै नख जान कही कवे बानी। महाराज जी दे हस्त कमलों दियां उंगलियां दे नाखून भी चमक रहे। इस तरह लगता है जिवें बहुत सोहणे हीरे जड़े हुए होवन नाखूनां दी जगह। महाराज जी दी बाल काल दी शरीरक सुंदरता नूं कवि जी बयान कर रहे हैं। फूल बधूप के ऊपर ज्यों। इस तरह है जिवें एक फुल होंदा है जिन्हों दोपहर खिड़ी कहते हैं। दोपहर होवे धुप होवे ते वो फुल खिलदा, बड़ा छोटे जे आकार दा होंदा पर बड़ा खूबसूरत दिखाई पैंदा है। फूल बधूप के ऊपर ज्यों अत उजल हीरन पंगत ठानी। इस तरह लगता है कि जिवें वो फुल दे उपर हीरे जड़े हुए होवन। अज तक इस फुल ते किसी सुनियार ने किसी जौहरी ने हीरे नहीं जड़े होणगे, पर यह अद्भुत दृश्य अद्भुत सुंदरता नूं भाई साहब जी बयान कर रहे हैं। कूरम पीठ मनिंद दो पद। दोवें श्री चरण कमल सतगुरु जी दे कूरम कहते ने कच्छू कम्मे, उसकी पिठ वांगू ने। भाव तलियां जड़ियां ने वो उपर नूं उभरियां होइयां ने। पावन चरण कमलों दियां अड्डियां ते पब थले लगते ने ते बाहर वाला पासा थले लगता है ते विचकार जिवें घोड़े दे सुम होंदे ने ना, इस तरह सूरबीर बहादुरां दे चरण इस तरह दे होंदे ने। एक सार एक पटल वांगू नहीं होंदे, मांसल नहीं होंदे। वो खूबसूरत चरण कमलों का जिक्र भाई साहब जी कर रहे हैं। बीच ते औरत कोमल येड़ी। विचकारों तलियां उठियां हुई ने ते जड़ियां अड्डियां ने वो भी बड़ियां खूबसूरत ते कोमल हन। किंचत आकृत है गुलफान के। और छोटे छोटे गिट्टे ने महाराज, बहुत सोहनी आकृति है। मासल जांग छवि मेढी। और इस तरह दे नाल जांगां भारियां भारियां सोहणियां लग रहीआं हन। मानो महात्म को उचरै। भाई साहब कहते ने इन्हां चरण कमलों दे दीदार दा जे महात्म बयान करिए तर ध्यान हरै विपता बड़ केड़ी। ये चरण कमलों दा जे कोई ध्यान करे ते भावें उहदे जीवन विच कितनी वड्डी विपता होवे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलों दा ध्यान करन नाल जो बाल अवस्था विच सुंदर चरण कमल हन,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੀਨ ਜਗਾ ਪਹਿਰੈ ਤਨ ਮੈਂ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਰੀਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰ ਬਾਗ ਨਖਾ ਮਡ ਕੰਚਨ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਗ ਨਖਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਗ ਦੀ ਨੌਂਦਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਧੂ ਤੰਗ ਬਿਲੰਦ ਪੁਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਕੰਧੇ ਹਨ, ਮੋਢੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਤਨ ਹੈ। ਬਿਰਾਜਤ ਹਾਟਕ ਕੰਕਨ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ, ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਬਿਲੋਚਨ ਸਾਥ ਬਿਲੋਕਤ। ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਭੂਪ ਕਰੇ ਜਨ ਰੰਕਨ ਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰੰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਸੀਸ ਪਕੇਸ ਚਕਵਨ ਸਿਆਮ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਪੈ ਕੇਸ ਸਚਿਕਵਨ ਸ਼ਾਮ, ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਮੁਲਾਇਮ ਜੇ ਮਖਤੂਲਨ ਤੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕੇਸ ਹਨ। ਸੀ ਗੁਜਰੀ ਬੜ ਭਾਗ ਪਰੀ ਤਟ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਭੇਦ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਭਾਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਟ ਬੈਠ ਬਿਲੋਕਤ ਨੰਦਨ ਕੋ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਮਤਾਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਤ ਹੈ ਬਤਰਾਵਨ ਕੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਤ ਲਾਲਤ ਹੈ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੋ। ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤ ਦਿਸਾ ਪਿਸਕੈ ਮੁਸਕਾਵਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਜੀਮੁਲ ਸ਼ਾਨ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਈਆਂ ਜਾਵਣਗੀਆਂ।
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਓ, ਗੋਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। अंक बिठाए दुलारत हैं, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। कभी सुंदर श्री जगबंदन को, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਯੋਗ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ केतक मास बीतीत पए, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। सत को सुख देखत श्री गुजरी, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। गोविंद नाम समान स्वरूप, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਹੈ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਨੋਂ ਪਿਖ ਜਿਉਂ ਜਸੁਦਾ ਗੁਜਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਾਤਾ, ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਲ ਗੁਜਰੀ ਹੈ। ਗੁਜਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਗੋ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾ ਤਿਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤੁਰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਕਿਆ ਗੁਜਰੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਗੁਜਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕੰਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੌਰਵਤਾ ਗਿਰਸੀ ਜਿਨ ਕੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵਤਾ ਗਿਰਸੀ ਜਿਨ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਾ ਗੌਰਾਪਨ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਬ ਰੰਚਕ ਪੀਨ ਸਭੀ ਗੁਜਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਗੌਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਗੁਜਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਦ ਉਦੈ ਥਿਤ ਗੋਦ ਮੈਂ ਬੈਠਤ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪੈ ਬੈਠਨ ਲਾਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਛਾਲਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਥਨ ਕੋ ਤਰ ਕੈ ਬਲ ਪਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਸਹਿਤ
ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਆਦਿਕ ਲਗੇ ਸਰਕਾਨ ਕਛੂ ਕਬੇ ਆਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰਿੜਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦੰਦੋਗੇ ਜੁਗ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਤ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੰਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਠਨ ਸਾਥ ਮਹਾਦੁੱਤ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੰਦ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਤਨ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਂਤੀ ਦੁੱਤ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਵਾਲ ਸੇ ਸੰਪਟ ਮੈਂ। ਮਾਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਗਾ ਇੱਕ ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, 9 ਰਤਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਮੂੰਗਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੱਬੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਗੇ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਰੇਖ ਪਯੂ ਖਨ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗੇ ਦਾ, ਮੂੰਗੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਖਰਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਹੀਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦੰਦ ਦਿਖਾਈ ਪਏ ਹਨ। ਕੰਤ ਹਸੰਤ ਬਿਲੋਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਰਿੰਗਣ ਅੰਗਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਛਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਕਾਰ ਗੁਲਾਬ ਗਲੀ ਚਨ ਪੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਲਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਗਲੀਚਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਿੜਦੇ ਹਨ। ਪਦ ਐ ਚਤਨੂ ਪਰ ਕੋਰੁਣ ਕਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਮਨਮੋਹਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਰ, ਗੰਧਰਵ ਤੇ ਤਮਾਮ ਦੇਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨੂਪਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਜ ਦੇਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤ ਚੰਚਲਤਾ ਜੁਗ ਲੋਚਨ ਬੀਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਰਿਓ ਵਿਧਿਓ ਦਰਸਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨੋ ਜਲ ਪਾਤਰ ਬਿਲੋਰ ਬਿਖੈ, ਜਨ ਉਜਲ ਪਾਤਰ ਬਿਲੋਰ ਬਿਖੈ। ਸੋਹਣੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਨਿਰਮਲ ਰੰਗ ਭਰਿਓ ਝਲਕਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਅਦਾਇਬ ਸਾਥ ਰਹਿ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿਕਸ਼ਾ, ਕੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰਕਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਪੰਗੂੜੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁੱਭਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੂਲ ਜਿਸ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਲੱਥੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਨਿਰੇ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨ। ਦਾਸ ਅਦਾਇਬ ਸਾਥ ਰਹਿ ਪਿਖ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਖ ਤੌਰ ਅਜਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਕੇਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਖ ਤੌਰ ਅਜਾਇਬ, ਮਹਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮਹਿਮਾਮਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੇਖਤ ਬੋਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਦਿਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਰਤ ਹਾਥ ਥਿਰੈ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਕਿਸੀ ਬਿਧ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਕਿਸੀ ਬਿਧ। ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੈ ਆਵਣ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋਵੋ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 1 ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵਣਗੇ। ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ CM ਹਨ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਵ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਮਰਾ 2 ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਆ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ 2 ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ, 4 ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 4-4 5-5 ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਬਸ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, 2-4 ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥਾ ਰਖੁਏ ਰੁਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਤ ਤਰਾਸ ਤਰੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੈ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਭੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਉ, ਮੌਤ ਦਾ ਭਉ, ਰੋਗ ਦਾ ਭਉ, ਮੈਲਾ ਭਉ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਉ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਅਤੇਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਚੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ ਅਸੀਸ ਸਚਿਕਵਨ ਮੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਕੇਸ ਹਨ। ਕੁੰਚਤ ਕੋਮਲ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਬਹੁਤੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਕਾਲੇ ਤੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹਨ। ਕੁੰਦਨ ਕੀਨ ਸੁਧਾਰ ਭਲੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਰਬੜ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁੰਦ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕੇਸ ਜਮਾਂਦਰੂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕਟ ਹੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਲੰਬਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕੇਸ ਨਿਕਲਣ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਦਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਖਤੂਲ ਮਿਲੇ ਜਨੋ ਪੰਨਗ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਰਪ ਹੋਵਨ, ਕੰਚਨ ਚਾਰ ਜਰਾਬ ਜਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਚਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੜਾਓ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਥਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੱਲੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਾਵਲ ਹੀਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਖਣਗੇ ਚਮੜੀ ਜਾਏ ਪਰ ਦਮੜੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਖਲ ਲੈ ਜਾਏ ਪਰ ਹੱਥੋਂ ਖੋਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਜਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਜੜਾਊ ਮੁਕਤੇ ਮੋਤੀ ਹਨ, ਹੀਰੇ ਹਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋਭਤ ਹੈ ਸਿਰ ਫੂਲ ਮਨੋ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਰੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਨਾ, ਗੋਲ ਗੋਲ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਬ ਕੀ ਰਸਮਾ ਪਰਵਾਰਤ ਤਾਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀ ਰਸਮਾਂ ਪਰਵਾਰਤ ਤਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿਆਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਧੇ ਉਤੰਗ ਬਿਲੰਦ ਪੂਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿੜ ਕੰਕਨ ਕੰਚਨ ਕੋ ਖਚਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ।
ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਬੇਗਾਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸੋਨਾ ਥੱਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਥੱਪਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਖਾ ਪਹਿਲੇ ਹਿਰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹਿਰਦਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੜੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੀਰੇ ਹਨ। ਕਿੰਕਨ ਬਾਜਤ ਹੈ ਚਲਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਿੰਕਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੜਾਗੀ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੰਕਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਲਾਵਤ ਰਿੰਗਣ ਹੈ ਕਵਤੀਰੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਰਿੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਬੈਠਤ ਹੈ ਸਭ ਕੀ ਦਿਸ ਹੈ ਰਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰਤ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਿਤ ਛੀਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ਼ਬਦ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਬੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਤ ਸਾਥ ਬਤਾਵਤ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਬਾਵਤ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਤੀਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਸ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਲ ਪਕੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਧੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਨਾਮ ਰਸਕ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ
महान सेवक पहुँचे हुए हैं और वड्डा निर्मल आश्रम वड्डा डेरा दौदर तो जो निर्मले महापुरुष हैं संत बाबा दीपक सिंह जी काफ़ी संगतां नूं नाल लैके पहुँचे हुए हैं। ये नाम जपण वालियां दा दीदार भी गुरु दा ही दीदार है। ऐसा ना समझना भी ये होर कोई ने। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाए। नानक सर शाही ठाठ नकोदर वाले महापुरख वो मैनू कहन लगे भी ज्यों संगत उत्थे पटना साहब जयकारे बुलाउंदी है ते असीं इत्थे अपने आश्रम विच भी जयकारे बुलाउण लग पैंदे। बड़ा वड्डा परिवार है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। वर्ल्ड वाइड कोई 70 लाख संगतां रोज़ सुणदियां ने ते रोज़ जुड़े बैठे ने ते महाराज दीयां आसीसां लैंदे हन। कल नूं तखत साहब वालों डॉक्टर गुरविंदर सिंह समरा जी का सन्मान किया जाएगा। लाइव सारा सन्मान शाम नूं होवेगा। आप सारिਆਂ ने महाराज जी के सेवक के सन्मान विच शामिल होना है। अज उन्हां वल्लों दरबार साहब भी चंदोए भेटा होए हुए हैं। उतों चौर बरदार की नाम आप जी का? हाँ जी, भाई अमरजीत सिंह जी चौर बरदार सेवादार ने दरबार साहब श्री अमृतसर जी दे। अज इन्हां दा उत्थे सन्मान होना सी क्योंकि चंदोआ उत्थे अज इन्हां वल्लों भेटा किया गया ते उस इत्थे तखत पटना साहब पहुँचे हुए ने ते गुरमुख प्यारे चौर बरदार इत्थे उन्हां दा सन्मान करने वास्ते आए हुए। ये सन्मान भी गुरु वालों मिलता है, बंदे वालों नहीं। बंदा तो अपमान करने बारे सोचता रहता है भी कोई तरीका मिले किसी का अपमान करिए, पर गुरु इतना दयालु है, गुरु सोचता है हर आए हुए सिख का सन्मान करिए। अच्छा, सन्मान इन्नी माड़ी चीज़ तो नहीं भी इन्ना निक्का जिहा जयकारा बुलाया जाए। एक जयकारा सारे मिल के गजाओ। बहुत जल्दी तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब के मुख सेवादार जथेदार अवतार सिंह जी हित मैनू बहुत संगतां पुछ रही से भी उन्होंने कदों आना, उन्होंने असीं बचन सुनने ने। बहुत गहरा इतिहास की उन्होंने समझ, 10वें पातशाह जी की अथाह बाणी याद। ये गुरु की कृपा होवे तां ही होंदा है। मेरा एक विद्यार्थी है, उसनों मैं एक 2 पंक्तियां याद करने लई कहा। मैं कहा भी ये 2 पंक्तियां तू अज याद करनियां। तो मैं अगले दिन पूछा, मैं क्या 2 याद कर लईआं? कहता नहीं, अद्धी हुई है, 1.5 बाकी। तो मैं क्या वो क्यों नहीं हुई? कहता जी अगे डाका पै जाता है। मैं क्या भी डाका कौन मारदा? कहता ये तो मैनू पता नहीं, पर डाका अगे पै जाता, अगे याद नहीं होता। असलीयत यह है बाणी उन्होंने याद होंदी है जिन्हां दे मस्तक ते गुरु गोबिंद सिंह जी का हथ होंदा, दूजिआं नूं याद नहीं होंदी। ते शुद्ध बाणी याद उन्होंने होंदी है जिन्हां दे हिरदे च गुरु आप बैठ जाता है। बाणी ही तो गुरु है, होर गुरु कित्थे? उन्होंने भी आके थानू जोड़ना है। सारे प्रबंधक जन विराजमान हैं। महाराज सब दियां हाज़रियां अपने दर प्रवान करन। बारंबार सब का हार्दिक तौर पर धन्यवाद है। हुणे ये जिहड़ा हार आया है हीरियां जड़त, जिस विच 1300 हीरे लगे हुए हैं। एक बेशकीमती श्री साहिब है जो सारी सोने की बनी हुई है, जिस ते सोना वड्डी मात्रा विच लग्या होया। वो हुणे आप जी ने दर्शन किए ने। इत्थों असी उठ के ते फिर सारे सिंह साहिबान मिल के ते महाराज जी नूं हार जिहड़ा है वो भेटा करनगे। फिर 10 मिनट लग्या रहेगा तो फिर सुखासन होवेगा। आओ सारे 2 मिनट वास्ते मिल के महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान करदिआं महामंत्र गुरमंत्र नाल जुड़िए। फिर अरदास ते फिर खिमा प्रार्थी होवांगे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ 2 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਚਿਤਕੋਹੜਾ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਗੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਣ। ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਾਂ ਯਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।